Morning children, how are you? शुभोदय बच्चे, कैसे हैं सब लोग? मैं हूं आपका अनवर सर డాక్టర్ బీసెంట్ పాఠశాల से పిల్లలందరికీ శుభోదయం. నేను మీ అన్వర్ సర్ని డాక్టర్ బీసెంట్ పాఠశాల నుండి. అయితే పిల్లలు ఈరోజు మనం ద్వితీయ భాష హిందీ సెకండ్ లాంగ్వేజ్ చెందినటువంటి 8వ తరగతి అంటే 8वीं कक्षा 8वीं कक्षा के एक्सेल हिंदी అంటే द्वितीय भाषा हिंदी के पाठसार कौन पाठ के बारे में चर्चा करेंगे. హిందీ టెక్స్ట్ బుక్ లో 4వ పాఠమైనటువంటి కౌన్ అనేటటువంటి లెసన్ గురించి మనం ఈరోజు చర్చించుకోబోతున్నాం. ఓకే పిల్లలు, మరి పాఠంలోకి వెళ్దాం. సో ఓపెన్ పేజ్ నెంబర్ 20. Open page number 20. So see page number 20. You are given one picture also. So అక్కడ ఒక పిక్చర్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఆ పిక్చర్ చూస్తే మనం ఇక్కడ కౌన్ అనేటటువంటి ఒక లెసన్ ఉండి అక్కడ పిక్చర్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఒక అబ్బాయి అనేది ఉన్నారు. సో వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే ఒకసారి మనం చూస్తే चित्र में क्या दिखाई दे रहे हैं? एक लड़का एक लड़की दिखाई दे रहे हैं और वहां पर कुछ बॉक्स में इंद्रधनुष और पेड़, कुछ पक्षी, पहाड़ और एक नदी बह रहा है और दूसरा लड़की के ओर बादल और नीचे सूरज निकल रहे हैं. 2 पहाड़ों के बीच से 2 पेड़ हैं और उन पहाड़ों के बीच में से एक नदी भी बह रहा है. यह एक प्रकृति के सुंदर चित्र उनके वहां पर दिख रहे हैं. और यहां पर प्रश्न दिया गया है, चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहे हैं? इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहे हैं? इस चित्र में क्या दिखाई दे रहे हैं? एक लड़का और लड़की और वहां पर कुछ प्रकृति के सुंदर अद्भुत चित्र वहां पर दिखाई दे रहे हैं. और वे क्या कर रहे हैं? वे लोग उस प्रकृति कई चीजों के बारे में सोच रहे होंगे. जैसे कि सूरज पूर्व में उगता है और इंद्रधनुष बनना और बादल बनना और नदी बहना, इन अंशों के बारे में उस लड़का और लड़की सोच रहे होंगे. సో ఆ పిక్చర్ లో అమ్మాయి అబ్బాయి ఉన్నారు. వాళ్ళిద్దరూ కూడాను పైన ఇచ్చినటువంటి ప్రకృతి అద్భుతమైనటువంటి చిత్రాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, సూర్యుడు ఉదయించడం కానీ, అక్కడ మబ్బులు ఏర్పడడం కానీ, అలాగే జలపాతం కానీ, సో వీటన్నిటి గురించి ప్రకృతిలో ఉండే అనేకమైన అద్భుతాల గురించి వారిరువురు కూడాను ఆలోచిస్తూ ఉండవచ్చు. నెక్స్ట్ మనం ఒకసారి పాఠంలోకి వెళ్దాం. సో అక్కడ కంప్లీట్గా ఒక క్వశ్చన్ మార్క్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది. ఒక క్వశ్చన్ మార్క్ టైప్ ఇచ్చేసి అందులో ప్రతి ఒక్క పిక్చర్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది. డిఫరెంట్ పిక్చర్ ఈ విధంగా. సో నేను ఆ పాయింట్ ఒకసారి నేను చదువుతాను, మీరు జాగ్రత్తగా అనుకరించండి, పాడడానికి ప్రయత్నించండి. अगर न होता चांद रात में हमको दिशा दिखाता कौन? अगर न होता चांद रात में हमको दिशा दिखाता कौन? अगर न होता सूरज दिन को सोना सा चमकाता कौन? अगर न होता सूरज दिन को सोना सा चमकाता कौन? अगर न होती निर्मल नदियां जग की प्यास बुझाता कौन? अगर न होती निर्मल नदियां जग की प्यास बुझाता कौन? अगर न होते पर्वत मीठे झरना भला बहाता कौन? अगर न होते पर्वत मीठे झरना भला बहाता कौन? अगर न होते पेड़ भला फिर हरियाली फैलाता कौन? अगर न होते पेड़ भला फिर हरियाली फैलाता कौन?
अगर न होते फूल बताओ खिल खिल कर मुस्काता कौन। अगर न होते फूल बताओ खिल खिल कर मुस्काता कौन। अगर न होते बादल नभ में इंद्रधनुष रच पाता कौन। अगर न होते बादल नभ में इंद्रधनुष रच पाता कौन। अगर न होते हम तो भोले ये सब प्रश्न उठाता कौन। अगर न होते हम तो भोले ये सब प्रश्न उठाता कौन। अगर न होता चांद रात में हमको दिशा दिखाता कौन। अगर न होता सूरज दिन को सोना सा चमकाता कौन। ये इस कविता का गान किया था मैंने। तो बच्चे इस कविता में अगर ना होता चांद रात में हमको दिखाता कौन। तो बच्चे कह रहे हैं यहां पर अगर ना होता, अगर यहां पर इसमें जो शब्दार्थ आते हैं अगर मतलब इफ, यदि, इफ, अगर न होता चांद मतलब मून। चांद मतलब क्या है? चांद मतलब चंदा, चंदा मतलब मून। तो अगर न होता चांद रात में, रात मतलब क्या है? रात मतलब नाइट, रात मतलब क्या है? नाइट। ओके, नेक्स्ट, अगर न होता चांद रात में हमको दिशा मतलब डायरेक्शन, दिशा मतलब क्या है? डायरेक्शन, दिशा, डायरेक्शन, दिक्कु, डायरेक्शन। और अगर न होता सूर्य दिखाता कौन, हमको दिखेगा जिनको सोना सा, सोना गोल्ड, सोना गोल्डन, गोल्ड, सोना सा गोल्ड, चमकाना लाइटिंग, चमकाना लाइटिंग, तो फर्स्ट स्टेंजा में बता रहे हैं यहां पर। तो మొదటి ఆ కవితలో నేను చెప్తున్నట్టు अगर ना होता चांद रात में हमको दिशा दिखाता कौन అంటే ఏంటి? ఎవరు, హూ, ఇదేంటి ఎవరు, హూ అంటే अगर ना होता चांद रात में हमको दिशा दिखाता कौन। इफ అంటే అగర్ నా హోతా అంటే ఒకవేళ, యది అంటే ఒకవేళ, నా హోతా, నా హోనా అంటే లేకపోవడం, నా హోనా అంటే నా హోనా లేకపోవడం, నా హోతా, నా హోతా, నా హోతా, నహీ హోతా అంటే నహీ హోతో, నహీ హోతో అంటే అర్థం ఏమిటి? లేకపోతే. నా హోతాతో లేకపోయినట్లయితే, లేకుంటే without moon. If there is moon not there means, if there is moon not there means who will show us the direction, అంటే అగర్ ఒకవేళ, అగర్ నా హోతాతో, నహీ హోతో అంటే यदि चांद ना होता तो, अगर चांद ना होता तो, यदि चांद ना होता तो, रात में चांद ना होता तो, రాత్రిపూట నిజంగా చంద్రుడు కానీ లేకపోతే, రాత్రిపూట చంద్రుడు కానీ లేకపోతే, హమ్కో మనకి దిశ, మనకి ఏంటి దిక్కులు అనేది రాత్రిపూట నడిచేటప్పుడు మనకి ఏమిటి ఆ వెలుగు ద్వారా మనం ప్రయాణిస్తూ ఉన్నాం. పూర్వకాలంలో అంటే మనకి ఇప్పుడంటే పవర్ కరెంట్ ఉంది, లేదంటే టార్చ్ ఉంది, అన్ని ప్రకారంగా ఎలక్ట్రిసిటీ అనేది మనకి ఏంటి అవైలబిలిటీ ఉంది కనుక మనం టార్చ్ కానీ, చీకటి ఒకవేళ కరెంట్ పోతే వెంటనే టార్చ్ కానీ లేదంటే ఇన్వర్టర్ కానీ మనం ఆన్ చేస్తాం, లేదా టార్చ్తో కానీ మనం బయటకు వెళ్ళేటప్పుడు టార్చ్ లైట్ కానీ మనం ఆన్ వేసుకొని నడుచుకుంటూ వెళ్తాం. అదే చీకటి రాత్రులు అయితే. అదే మనకి నిజంగా కరెంటు పోయినా సరే, ఒకవేళ వెన్నెల రాత్రులు అయితే పూర్వకాలంలోని
వెన్నెల రాత్రులు రాత్రిపూట ప్రయాణించేటప్పుడు ఆ వెన్నెల రాత్రుల్లోనే ప్రయాణం చేసేవారు. ఎందుకంటే ఆ టైంలో మనకి ఏమిటి గమ్యాన్ని మనకి దారిని చక్కగా ఆ వెన్నెలలోని ఏంటంటే మనకి చక్కగా దారి కనిపించేది ఏమిటి మన ప్రయాణాన్ని సాగించేవాళ్ళు పూర్వకాలంలో. అందుకంటే నిజంగా మనకి కరెంట్ ఏమీ లేకపోయినట్టుగా చంద్రుడి యొక్క వెలుగు అనేది మనకి ఎంతో ఏంటి అద్భుతంగా ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుంది. దాని ద్వారా మనకి ఏమిటి ఆ చీకటిని పారదోలి మనకి దిక్కులను చూపిస్తుంది. కనుక అక్కడ కవితలో ఏం చెప్తున్నామంటే మనం అగర్ణ హోత చాందరాత్మే, నిజంగా రాత్రి కానీ మనకి చంద్రుడు కానీ లేకపోయినట్టుగైతే మనకి ఏమిటి వెలుగు అనేది ఉండదు. దిశాదికాతకం మనకి డైరెక్షన్స్ని మనకి చూపించేది ఎవరు? నిజంగా చంద్రుడు కానీ లేకపోతే మనకి అన్ని రాత్రులు కూడా చీకటి రాత్రులుగానే ఉంటాయి. వెలుగు అనేది మనకి ఉండదు. మనకి ఏమిటి దారి కూడా గమ్యం కూడా తెలియదు అనేసి దాని తరక అర్థం. హమ్కో దిశా దిఖాతా కౌన్, మనకు దారి చూపించేది ఎవరు? అగర్ణ హోతా సూరజ్. అయితే సూరజ్ అంటే ఎవరు? సూర్యుడు. సూరజ్ మతలబ్ సూరజ్. అగర్ణ హోతా సూరజ్ అంటే సూర్యుడు, సన్. సన్ అంటే సూర్యుడు అనమాట. అకర్ణ హోతా సూరజ్ దిన్కో, పగటిపూట కానీ నిజంగా రాత్రి మనకి చంద్రుడు ఉంటే ఏమిటి ఆ చల్లగా ఉంటుంది. ఆ వెన్నెల రాత్రులు మన ప్రయాణాన్ని సాగించవచ్చు. అదే మాదిరిగా అగర్ణ హోతా సూరజ్ దినుకో సూర్యుడు కానీ మనకి ఉదయం పూట పగటిపూట సూర్యుడు కానీ లేకపోయినట్లయితే ఏమవుతుంది? పగటిపూట సూర్యుడు లేకపోతే మొత్తం అంధకారంగా మారిపోతుంది. సూర్యుడు ఉదయించకపోతే ఏమో జరుగుతుంది? పూర్తిగా మనకి ప్రపంచమంతా అంధకారంలో మునిగిపోతుంది. तो दुनिया पूरा क्या होता है? अंधेरे में डूब जाता है. क्या होता है? अंधेरे में डूब जाता है. रात के समय में चांद ना हो तो हमें दिशा नहीं दिखता, और दिन के समय में सूरज ना हो तो हमें पूरा अंधेरे में रहना पड़ता है. సూర్యుడు కానీ లేకపోతే మనం అందరం కూడా చీకటిలో ఉండవలసిందే. అగర్ణ హోతా సూరజ్ దిన్కో సోనాసా చమకాతా కౌన్. Sonasa means sonasa like golden rays. Who will give us golden rays? The sun gives us lighting, and it produces the golden rays, like golden rays. అంటే సూర్యకిరణాలు ఏవైతే బంగారు కిరణాలు అంటాం మనం, పసిడి కిరణాలు, బంగారు కిరణాలు. ఆ సూర్యుని యొక్క కిరణాలు ఏమిటి ఈ విధంగా భూమి మీద వెదజల్లడం వలన, సూర్యుని యొక్క కిరణాలు భూమి మీద వెదజల్లడం వలన మనకి ఏమవుతుంది? వెలుగు అనేది ప్రసాదించి మనందరం కూడా చక్కగా బయట తిరగలుగుతున్నాం. లేకపోతే చీకటిమయం అయిపోతుంది. సోనేసా చమకాతకం. అగర్ణ హోती निर्मल नदियां. निर्मल मतलब क्या है? निर्मल नदियां. అగర్ణ హోती నిర్మల్ అంటే ప్యూర్, అంటే నిర్మలమైనటువంటి. అగర్ణ హోती నిర్మల్ నదియా. నది అంటే అది రివర్. నది అంటే ఏంటి? రివర్ అంటే నదులు, నది అన్నమాట. నది అంటే ఏకవచనం, నదియా అంటే బహువచనం. ఏకవచనం బహువచనం. అగర్ణ హోती నిర్మల్ నదియా ఆ ప్యూర్ వాటర్ని ఇచ్చేటటువంటి, ప్యూర్ అండ్ క్లీన్ వాటర్ని ఇచ్చేటటువంటి నదులు కానీ నా హోती ప్రవహించకపోయినట్లయితే జగ్కి ప్యాస్ బుజాతా కౌన్. జగ్కి ప్యాస్ బుజాతా కౌన్. జగ్ मतलब क्या है? జగ్ मतलब दुनिया, వరల్డ్. సో వరల్డ్ మొత్తానికి జగ్కి. ప్యాస్ मतलब ఏంటి? ప్యాస్ అంటే థ్రస్టీ అన్నమాట. ప్యాస్ అంటే థ్రస్టీ. ప్యాస్ మీన్స్ థ్రస్టీ. దాహం. ఏంటి? దాహము. థ్రస్టీ అంటే దాహం. అగర్ జగ్కి ప్యాస్ బుజాతా కౌన్. హూ విల్ ఫుల్ఫిల్ ద థ్రస్టీ ఆఫ్ ద వరల్డ్? Who will fulfill the thirsty of the world? If there is no rivers means, who will give the water? How do we get the water? And who will fulfill the thirsty of the total world? అంటే ప్రపంచం అంతటికి దాహాన్ని తీర్చేటటువంటి
సోర్సెస్ అనేది మరేమీ ఉండవు. మనకి నీరు ఎక్కడి నుంచి లభిస్తున్నాయి? వర్షాలు బాగా పడినట్టుగైతే నదుల్లో ప్రవహించే పర్వతాల నుంచి ప్రవహించేటటువంటి నదులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ నదుల నుంచి మనం వాటర్ని సేకరించి దాన్ని ప్యూరిఫై చేసుకొని మనం మరలా మన ట్యాప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయి కుళాల ద్వారా వచ్చేటటువంటి ఆ నీటిని మనం త్రాగుతూ ఉన్నాం. మన యొక్క దాహాన్ని మనం తీర్చుకుంటూ ఉన్నాం. ఒకవేళ నిజంగా నదులు లేకపోయినట్లయితే ప్రపంచం అంతా కూడా దాహంతో అలమటించిపోతుంది. ప్రపంచంలోని జీవరాశులన్నీ కూడా దాహంతో మరణిస్తాయి. అందుకే నదులు అనేది ప్రవహిస్తున్నాయి. అందుకే పిల్లలు మనం ఏంటంటే వాటర్ని నీటిని మనం ఎప్పుడు కూడా సంరక్షించుకోవాలి. జల ప్రవాహాన్ని మనం కలుషితం చేయకుండా జాగ్రత్తగా మనం కాపాడుకోవాలి. అందుకే నదులు లేకపోయినట్టుగైతే మనం లేవు. మన జీవితం అనేది నీటితో ముడిపడి ఉన్నాయి. జలహైతో కలహే జలహైతో కలహే జలహీ జీవన హే జలహైతో కలహే జలహీ జీవన హే అంటే జలము లేకపోతే జీవం లేదు, జలము లేకపోతే జీవం లేదు. అందుకే మనం నీటిని రక్షించుకోవాలి. సేవ్ వాటర్ అండ్ డోంట్ పొల్యూట్ ద వాటర్. అంటే వాటర్ని మనం పొల్యూట్ చేయకూడదు. అలాగే వాటర్ సోర్సెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మనం జాగ్రత్తగా కాపాడుకోవాలి. अगर न होती निर्मल नदियां जग की प्यास बुझाता कौन? अगर न होते पर्वत मीठे झरना भला बहाता कौन? अगर न होते पर्वत అంటే ఏమిటి? పర్వత్ మీన్స్ పర్వత్ అంటే హిల్స్ అన్నమాట. పర్వత్ అంటే ఏమిటి? హిల్స్. పహాడ్ అంటే హిల్, పర్వత్ అంటే మౌంటైన్స్ నుంచి కూడా మనకి వస్తుంది. పర్వతన్స్ అంటే పహాడ్ లేదా పర్వత్. మీఠే స్వీట్, ఝర్నా వాటర్ ఫాల్. ఝర్నా అంటే ఏమిటి? ఝర్నా అంటే వాటర్ ఫాల్స్ అన్నమాట. ఝర్నా వాటర్ ఫాల్స్. ఝర్నా అంటే వాటర్ ఫాల్స్. సో అగర్న పర్వతన హోతే పెద్ద పెద్ద పర్వతాలు లేకపోయినట్టయితే ఆ నదుల నుంచి జలపాతాలు అనేవి ప్రవహించి ఉండేవి కాదు. అగర్న హోతే పర్వత మీటే झरने वाला बहाता कौन? बहाना टू फ्लो. who will flow the झरने बहाना అంటే ప్రవహింపజేయడం. who will flow the waterfalls if there is no mountains means, if there is no hills means, who will give us the waterfalls and get the sweetest water అంటే చల్లని అంటే కమ్మనైనటువంటి తీయనైనటువంటి ఆ నీటిని ప్రవహించినటువంటి జలపాతాలు అనేవి ఆ పర్వతాల నుంచి ప్రవహిస్తున్నాయి కనుక పర్వతాలు లేకపోతే జలపాతాలు లేవు. अगर न होते पेड़ भला फिर हरियाली फैलाता कौन? अगर न होते पेड़ भला फिर हरियाली ग्रीनरी. हरियाली मीन्स ग्रीनरी. अगर न होते पेड़ भला फिर हरियाली फैलाता कौन? నిజంగా ఏమిటి? అగర్ నా హోతే పేడ్ భలా ఫిర్ హరియాలి ఫైలాతా కౌన్? ఫైలానా టు స్ప్రెడ్. ఫైలానా మీన్స్ టు స్ప్రెడ్. అగర్ ఇఫ్ నా హోతే without trees. If once we have to image once, we image once. If there is no trees means, who will give the how can we get the greenery? నిజంగా చెట్లు అనేవి లేకపోయినట్లయితే మనం ఈ పచ్చదనం అనేది మనకి కరువైపోయి ఉండేది. పచ్చదనం అనేది మనకి లభించదు. అగర్ నా హోతే పేడ్ భలా ఫిర్ హరియాలి ఫైలాతా కౌన్? నిజంగా ఆ పచ్చదనం అనేది మనకి లభించదు. అగర్ నా హోతే ఫూల్ బతావో. అగర్ నా హోతే ఫూల్ బతావో ఖిల్ ఖిల్ కర్ ముస్కాతా కౌన్? हरियाली फैलाता कौन? अगर ना होते पेड़ भला हरियाली ग्रीनरी, who will arrange the greenery? When that's why we have to say save trees. అంటే మనం వృక్షాలను మనం రక్షించుకోవాలి, చెట్లను మనం రక్షించుకోవాలి. ప్రతి ఒక్కరం కూడా మనం ఒక్కొక్క మొక్కని మనం నాటి వాటిని సంరక్షించుకుంటే చెట్లను మనం కాపాడుకోవాలి. ఆ విధంగా మొక్కల్ని పెంచడం ఇవన్నీ కూడా మనం చేస్తూ ఉండాలి. పిల్లలు మీరు కూడా ఒక్కొక్క మొక్కని మీరు దత్తత తీసుకొని
ఒక మొక్కని మీరు ఏమిటి రోడ్డు ప్రక్కన కానీ ఎక్కడైనా సరే ఒక మొక్కను మీరు నాటి మీ ఎక్కడే స్థలం ఉంటుందో అక్కడ ఒక మొక్కని నాటి దాని యొక్క సంరక్షణని మీరు తీసుకునేది ఏంటి మహావృక్షంగా మారే వరకు దాని సంరక్షణ తీసుకున్నట్లయితే అది ఎంతో మందికి నీడని ఇస్తుంది, సో ఆక్సిజన్ ఇస్తుంది. అదే విధంగా చెట్టుని మనం కాపాడితే చెట్టు మనల్ని కాపాడుతూ ఉంటుంది. అంటే ప్రాణవాయువు మనకి సంబంధించిన మనకి ఆక్సిజన్ ఎక్కడ లభిస్తుంది, మనం విడిచిపెట్టేటటువంటి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని అవి గ్రహించుకొని మనకి ఏమిస్తున్నాయి, ఆక్సిజన్ ఇస్తున్నాయి. కనుక మనం ఆక్సిజన్ మనం లభించాలంటే చెట్లను మనం ఏమిటి మొక్కలు మనం పెంచి మహావృక్షాలుగా తీర్చే వరకు వాటిని సంరక్షించుకోవాలి. అందుకనే సేవ్ ద ట్రీస్ అని అంటారు. అగర్ నా హోతే ఫూల్ బతావో ఖిల్ కర్ ముస్కాతా కౌన్. అగర్ నా హోతే ఫూల్, there is no flowers means how would we get the beauty? ఏ విధంగా మనం ఏమిటి అందం అనేది మనకి చుట్టుపక్కల ఏమిటి రకరకాల పుష్పాలు పువ్వులు అనేవి ఉన్నట్టుగైతే అగర్ నా హోతే ఫూల్ బతావో, ఒకవేళ నిజంగా పువ్వులు కానీ లేకపోతే ఖిల్ కర్ ముస్కాతా కౌన్. ఖిల్నా అంటే వికసించడం, ఖిల్నా అంటే వికసించడం, ఖిల్ కర్ ముస్కాతా కౌన్. ముస్కాన్ అంటే నవ్వడం. సాధారణంగా మనకి ఎప్పుడైనా మనం తోటలో వెళ్ళేసరికి, ఎప్పుడైనా మన చుట్టుపక్కల పార్కులో ఎక్కడైనా తోటకి వెళ్ళేటప్పుడు మన ఇంటి ముంగిట్లో ఏంటి పూల చెట్లైనా మనం చూసేసరికి అవి వికసిస్తూ ఉంటాయి, చక్కగా వికసిస్తూ ఉంటాయి. అవి ఏముంటుంటాయి, హాయ్ హౌ ఆర్ యు అని నేను పలకరిస్తూ ఉంటాయి ఆ పువ్వులు అనేవి. సో అదే మాదిరిగా ఏమిటి మనం కూడా ఆ పువ్వులు ఏ విధంగా వికసిస్తూ ఉంటాయో మన మన జీవితాలు కూడా అదే మాదిరిగా వికసించాలి. ఆ పువ్వులు ఏ విధంగా వికసిస్తుంటాయో మన యొక్క పెదాలపై చిరునవ్వు కూడా అదే మాదిరిగా వికసించాలి, సంతోషంగా ఉండాలి. అగర్ నా హోతే బాదల నభమే ఇంద్రధనుష్ రథపాతా కౌన్. అగర్ నా హోతే బాదల నభమే ఇంద్రధనుష్ రథపాతా కౌన్. అగర్ నా హోతే బాదల్ నభ में इंद्रधनुष रथपाता कौन. अगर ना इफ देयर इज नो बादल मीन्स क्या है, बादल मीन्स क्लाउड्स. बादल मीन्स क्लाउड्स. इंद्रधनुष मतलब इंद्रधनुष. इंद्रधनुष मतलब क्या है, रेनबो. क्या है, रेनबो. సో రెయిన్బో అంటే అగర్నా బాదల్ హోతే ఇంద్రధనుష్ రథపాతాకం. మేఘాలు కానీ లేకపోయినట్టుగైతే ఆ అందమైనటువంటి హరివిల్లు ఏదైతే ఉందో, ఇంద్రధనుష్ ఏదైతే ఉందో అవనేవి ఏర్పడడానికి ఛాన్స్లు. మనం వర్షం పడింది తగ్గిపోయిన తర్వాత ఏం చూస్తాం, మనం చూస్తే అక్కడక్కడ కొన్ని ఇంద్రధనుష్ అనేది ఏర్పడడం చూస్తాం. మీరు చూస్తూ ఉంటారు కదా ఇంద్రధనుష్ అనేది. సో ఆ విధంగా మనకి ఆహ్లాదాన్ని కలిగించడం ఇంద్రధనుష్. మబ్బులు కానీ లేకపోయినట్టుగైతే, మేఘాలు కానీ లేకపోయినట్టుగైతే వర్షాలు పడవు, మనం ఆ అందంగా చూసిన ఇంద్రధనుష్ కూడా మనకి కనిపించదు. అగర్ నా హోతే హమ్తో బోలే ఏ సబ్ ప్రశ్న ఉఠాతా కౌన్. అగర్ నా హోతే హమ్తో భోలే, మనం నిజంగా ఈ విధంగా భోలే అంటే అమాయకంగా, మనం నిజంగా మనలాంటి అమాయకులు కానీ భోలే మంచి వాళ్ళం కానీ లేకపోయినట్టుగైతే యా ప్రశ్న ఉఠాతా కౌన్. ఉఠానా మీదులే ప్రశ్న ఉఠానా మీన్స్ to raise the questions. Who will raise the questions? If we not there means if అంటే మనం కానీ లేకపోయినట్లయితే ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ని రైజ్ చేసేది ఇంకెవరు. అగర్ మనమే లేకపోతే మనం అంటే ఇక్కడ మనం అంటే పిల్లలు అనమాట, చిన్నపిల్లలు. సాధారణంగా చూడండి చిన్నపిల్లలు ఏం చేస్తారు, ఎక్కువగా ప్రశ్నలు వేస్తూ ఉంటారు. ఇంకా చిన్నపిల్లలు అయితే ఎక్కువ ప్రశ్నలు వేస్తూ ఉంటారు. అది ఎలా జరుగుతుంది, ఫ్యాన్ ఎలా తిరుగుతుంది, లేదంటే అది ఇంద్రధనుష్ ఎలా ఏర్పడింది, వర్షం ఎలా పడుతుంది అని చిన్నపిల్లలు ఎక్కువగా మనకి క్వశ్చన్స్ వేస్తూ ఉంటారు. ఆ క్వశ్చన్స్ పెద్దవాళ్ళు ఓపికగా వాటికి సమాధానం చెప్తూ ఉంటారు. సో అదే ఈ విధంగా చిట్టి పుట్టి చిన్నారి ఈ అమాయకపు పిల్లలు కానీ లేకపోయినట్టుగైతే, మనమే కానీ లేకపోయినట్టుగైతే ఈ క్వశ్చన్స్ని రైజ్ చేసే వాళ్ళు ఎవరు? నిజంగా చిన్నప్పుడు ఐజాక్ న్యూటన్ ఏ విధంగా అయితే చెట్టు కింద ఉండేటప్పుడు యాపిల్ అనేది కింద పడేటప్పుడు అతను క్వశ్చన్ చేసుకున్నాడు, యాపిల్ కిందనే ఎందుకు పడింది, పైకి ఎందుకు వెళ్ళలేదు, కిందనే ఎందుకు పడింది, పైకి ఎందుకు వెళ్ళలేదు, భూమికి ఏదో శక్తి ఉంది, ఆకర్షణ శక్తి ఉంది, అందుకే పైన పడేటటువంటి వస్తువులను కిందన పడుతూ ఉన్నాయి అని గ్రావిటీ అనేది కనుక్కోవడం జరిగిందనమాట. సో ఈ విధంగా ప్రతిదీ కూడా మనం క్వశ్చన్ అనేది హౌ
వెన్, హౌ అనేటువంటి క్వశ్చన్స్ అనేది ఎప్పుడు కూడా ఏమిటి, ఎలా అనేటువంటి క్వశ్చన్స్ అనేది మనం వేసుకుంటూ ప్రతి ఒక్క ప్రశ్న కూడాను ఆన్సర్ని, జవాబును మనం శోధిస్తూ ఉండాలి. అర్థమైందండి? సో ఇవి ఈ లెసన్లో వచ్చేటువంటి కొన్ని గ్రామర్ పాయింట్స్ ఒకసారి చూద్దాం. సో ఇది చెప్పే ముందు ఒకసారి భావం మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి. హిందీలో చెప్తాను ఒకసారి, తర్వాత మీకు తెలుగులో కూడాను భావం చెప్తాను. इस कविता का भावार्थ ये है, इस कविता का भावार्थ ये है, अगर रात के समय चांद ना हो तो हमको दिशा नहीं दिखता, अगर सुबह के समय, दिन के समय सूरज ना हो तो हमको पूरा अंधेरा हो जाता है, और यदि निर्मल नदियां ना हो तो हमारे सारी दुनिया का प्यास बुझाने वाला कोई भी नहीं रहता. उसी प्रकार झरना, पर्वत ना हो तो मीठे मीठे झरना भी नहीं होते हैं. यदि पेड़ ना हो तो चारों ओर हरियाली किस प्रकार फैलता है, और उसी प्रकार फूल ना हो तो फूल के जैसे हमारे चेहरे पर मुस्कान कैसे आता है, अगर बादल ना हो तो बारिश कैसे गिरता है, और इंद्रधनुष का रचना कैसा होता है, नहीं होता. अगर हम जैसे लोग ना हो तो इस प्रकार के प्रश्न कैसे उठते हैं. అర్థం ఏంటంటే చంద్రుడు లేకపోతే మనకి వెన్నెల లేదు, సూర్యుడు లేకపోతే పగటిపూట అనేది మనకి ఏమిటి చీకటిగా మిగిలిపోయి ఉండేది. అదే మాదిరిగా ఏమిటి నదులు లేకపోతే ప్రపంచం అంతా కూడాను, జీవరాశి అంతా కూడాను దాహంతో ఏమిటి ఆర్తనాలు చేస్తూ ఉండేది. అదే మాదిరిగా పర్వతాలు లేకపోతే జలపాతాలు అనేవి ప్రవహించి ఉండేవి కాదు. ఒకవేళ నిజంగా చెట్లుగానే లేకపోతే ఈరోజు మనకి ఆక్సిజన్ కానీ చుట్టుపక్కల పచ్చదనం కానీ కరువైపోయి ఉండేది. నిజంగా పూలు కానీ లేకపోతే ఆ పూలను చూసి మనం కూడాను ఏమిటి చిరునవ్వుతో వీక్షించడం అనేది మర్చిపోయి ఉండేవాళ్ళం. అగర్నా హోతే బాధలు నమ్మే, ఆకాశంలో నిజంగా ఈ మేఘాలు కానీ లేకపోతే మన వర్షం కానీ లభించేది కాదు, ఇంద్రధనుష్ కూడా మనం చూసేవాళ్ళం కాదు. అగర్నా హోతే హమ్తో భోలే ఏ సబ్ ప్రశ్న ఉంటుంది, మనమే లేకపోయినట్లయితే ఈ క్వశ్చన్స్ అన్ని ఎలా రైజ్ అవుతాయి అనేసి ఈ కవిత యొక్క భావార్థం. సో ఒకసారి దీంట్లో వచ్చేటటువంటి కొన్ని పదాలు మనం చూద్దాం. వచన్, ఇందులో వచ్చేటటువంటి వ్యాకరణ అంశ వచన్ మనం చూసినట్టుకైతే ఏమిటి వచన్ అనేది నది, నది, నదియా, నది, నదియా. సో అదే మాదిరిగా రెండోది మై, మై, హమ్, మై, హమ్. అలాగే దిశ, దిశాయే, దిశ, దిశాయే, దిశాయే. ఓకే, నెక్స్ట్ दिन, अगर न होते निर्मल नदियां, होते पर्वत, पर्वत इतने बड़ा बाधक, हरियाली, इंद्रधनुष, रक्षा, सब प्रश्न प्रश्न न होते. నెక్స్ట్ అలాగే ఇందులో వచ్చేటటువంటి విలోమ శబ్ద, విలోమ శబ్ద మనం చూద్దాం. విలోమ శబ్ద మనం కొన్ని చూద్దాం. ఏమిటో విలోమ శబ్ద? दिन रात, दिन इंटू रात, इंटू रात. सेकंड ఏంటి? नभ, नभ इंटू धरती, धरती. నెక్స్ట్ ఇంకేముంది? दिशा, हमको दिखाना. नेक्स्ट निर्मल, कलुषित. झरना, बहाना. मीठा, कड़वा, मीठा, कड़वा. ओके, मीठा, कड़वा. नेक्स्ट ఓకేనా? సో అదే మాదిరిగా भाषा की बात మనం చూస్తే कविता में कौन किन किन लिए प्रयोग किया गया उन वाक्यों को
సో ఇది పిల్లలు రెగ్యులర్ క్లాసెస్లో దీనికి సంబంధించి ఇంకా విపులంగా మనం చర్చించుకుందాం. సో అదే మాదిరిగా ఏమిటి మీరు ఒక చిన్న గృహకార్యం కూడా రఫ్లో రాసుకుంటారు. ఏమిటంటే గృహకార్య बच्चे आपका गृह कार्य है होमवर्क ఏమిటంటే छोटी सी एक प्रकृति संबंधित एक छोटी सी कविता एक छोटी सी कविता लिखकर लाइए. సో ప్రకృతికి సంబంధించినటువంటి ఒక చిన్న కవిత అనేది మీరు రాస్తారనమాట. అర్థమైందా? సో నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం ఇంకో కొత్త టాపిక్తో కలుద్దాం. అంతవరకు సెలవు. ధన్యవాదములు.